금성동 가시네? 네, 출발하겠습니다. 손님이 설정한 추천 경로 옵션으로 안내합니다. 잠시 후 어린이 보호구역입니다. 제한 속도를 준수하세요. 잠시 후 좌회전입니다. 잠시 후 30분 쭉 가세요. 예? 쭉 가세요. 뭐예? 그냥 절 올라갈까요? 예. 예, 얘기해 주세요. 요거 보고 계시는구나. 300m 저는 대전이요. 어디에? 대전이요. 좌회전? 예. 예. 경로를 재검색합니다. 과속 방지턱이 있습니다. 잠시 후 좌회전입니다. 전방에 과속 방지턱이 있습니다. 좋은 가격에 드리고 있으니까요. 오직 300m 우회전입니다. 이어서 2시 해법석을 떠는 거죠. 그러나 우리 정강훈 목사님이 지금까지 뭐 그런 인간들 그런 방송에 대해서 한한테 지금 국민의힘이 지금 내가 보니까 지역구나 이런 데서부터 그 지역 위원장들이 움직이지 관심이 않아. 많으신 것 같다. 저 인간들은 참 계속해서 우리가 말하지만 국민의힘 집단은 이미 하면 생명이 끝난 겁니다. 그러니까 선거 운동한다고 다들 거기 붙어 있다고 하는데 지역에서 움직임이 없어요. 내가 오늘 여기도요 네. 오면서 봤거든요. 들어오는 입구에서 우리 좌회전 하지 않습니까? 국민의힘에서 그 선거 운동 온 사람 혼자 나와가지고 스피커 틀어놓고 지는 그 앞에서 전화하고 있고. 야 정말 난 그렇게네. 그걸 보고 차라리 저런 사람은 나오지를 말든지. 예? 그 사람들 다 아침에 출근하고 그러니까 소리를 지르고 그래도 뭐 이게 될지 말지 하는데 스피커 틀어놓고 말이죠. 지는 지금 거기서 전화보고 있고. 그러면 국민들이 그 열정을 보고 찍겠습니까? 그걸? 그러니까 지금 김문수는 혼자서 국민만 바라보고 가는 것 같아요. 그래 뭐 저 김문수는 사실상 이번에 본인하고 강문이 애국 세력이 지금 싸우고 있는 겁니다. 지금 약 200m 시속 30km 과속 신호위반 단속 구간입니다. 어저께도 그 어디에서 유세하는데 갔는데 그 보니까 대부분 자유마을 사람들. 과속 방지턱이 있습니다. 음. 2 years after that was the presidential election. President Yoon was selected, but his margin was much narrower than people thought it would be. Certainly the polling and the election results didn't match. And in 2024, there were again National Assembly elections, this time giving the leftists an unprecedented majority in the National Assembly. In 2024, like in 2020 and 2022, the polling and the results did not match. Now, of course, you can have one election where the polling and the balloting don't match, but when it happens consistently, and it's happened consistently in your country, then that screams election fraud. Now, this election fraud has had consequences because you now have a lopsided government. Today, the leftists who are running for presidency, they are more ruthless, they are more socialist, they are more China-loving, they are more North Korea-loving, they're more American-hating than leftists in the past. And that, of course, must be of concern. So, the existence of the Republic of South Korea, the Republic of Korea, is at stake. Freedom is at risk, democracy at risk, everything is at risk. But patriots, take heart. Patriots, take heart because we fight together
제가 우리 더덕이 간식으로 20억 벌었어요. 더덕, 맛있어? 이 간식이 벌... Okay, I saw. Okay. Yeah, I'm Colonel retired John Mills. It is an honor to be with you in Korea. Thank you very much. My own father-in-law was wounded twice here in 1950. The United States and Korea have a special bond forged in blood, fire, and steel. We are, South Korea is America's closest friend of any country in the world. And that's why we're here. We want to make sure we provide some oversight that there is a fair and free election. Fair and free elections are foundational to a constitutional republic. They are so important. They have to be transparent. They must be transparent. Government agencies must be transparent to the people. The government works for the people, not the other way around. So all government agencies need to be fully sharing on what is going on and how they do their process. And elections have to be simple. Simple is good. 간단한 것이 Taiwan 좋은 is 거죠. a great example 대만이 아주 of 좋은 a 예시입니다. wonderful election process full of 대만은 integrity. 굉장히 공정한 선거를 거친 One 국가입니다. day, you must 종이 show up 선언으로만 to 했고요. vote. 하루만 했고 It's 반드시 직접 hand-counted 와야 하고 right there on the spot. And they have all the results 또한 done 수개표를 하고요. on the same day. 당일에 모든 결과가 나왔습니다. Complex information 그 technology. 어떤 복잡한 IT를 활용하지도 않았습니다. 그렇기 때문에 가장 간단한 것이 좋습니다. Carter Center for Democracy also, which is set kind of the standard for election monitoring. That's why we 또한 are 저희가 here at the 대변하는 National Election 센터에서도 Integrity 저희가 Association 선거 to 관리단으로 provide 온 some 이유는 monitoring 여러분에게 모니터링을 제공을 해서 이런 투명성을 보장하기 It's the 위해서 right 왔죠. of the citizen to 또한 ask 시민권의 questions. It's the 권리는 right of the 질문을 citizen 하는 and 것입니다. groups to investigate 그래서 over 질문을 election. 하고 또 Calling 선거에 대한 somebody a 조사를 해야 하는 conspiracy 거죠. theorist, that's 음모론자로 anti-democratic. 몰아가는 것은 You are shutting somebody 반민주주의입니다. down. That is 누군가의 wrong. 입을 That's 막으려는 censorship. 것입니다. In 바로 America, we 그것이 went through that 검열입니다. for 4 years. 미국은 그것을 4년 동안 경험을 했습니다. 그렇기 때문에 시민이 질문을 하는 것은 That's what holds 정당한 government 일입니다. accountable. So 바로 그런 anybody 것들을 who is 통해서 here to 정부를 do 신뢰할 that, 수 you are 있게 되는 doing the 것이고요. right thing. 그렇기 때문에 질문을 가지는 것은 Anybody 올바른 tell you 일입니다. 그 otherwise, 어떤 any attempt 누구도 to silence 여러분에게 you is 그것이 anti-democratic and wrong. 옳지 않다고 하거나 여러분들을 침묵하게 할 수는 없습니다. 한국은 굉장히 중요한 일을 앞두고 있죠. 한국의 미래를 결정짓고 여러분들의 관계를 결정지은 일입니다. 여러분은 어떤 파트너와 손을 잡으시겠습니까? 미국입니까? 아니면 중국입니까? 이런 결정을 내리는 그런 대선입니다. 그렇기 때문에 사람들이 자유롭고 공정하게 결정을 할 수 있도록 하고 싶습니다. 사전 투표 그리고 재외 국민 투표에 대한 우려가 굉장히 큽니다. 바로 이러한 것이 부정선거의 기회가 되는 것이죠. 미국도 마찬가지고요. 이 사전 투표, 재외 국민 투표 이 모든 것들이 굉장히 큰 우려사항들입니다. 그렇기 때문에 이 자리에 온 만큼 여러분들을 위해서 같이 싸우겠습니다. Next, we will invite. Who will be next? Okay, well, thank you very much for having me. My name is Grant Newsham. 여러분 안녕하십니까? 저는 Got 브라질 involved in 뉴션입니다. the question of 제가 possible election fraud, irregularities in South Korea. 선거와 선거 부패에 대해서 관여를 I 하게 was 된 asked 것이 to come to 2020년 South Korea and 당시였습니다. take a look 그 at 당시 what had 한국에 happened 와서 in the National Assembly elections 그 당시 in 총선 April of
4월 초선에 어떤 일이 일어났는지를 조금 조사해달라고 부탁을 받아서 제가 한국에 오게 되었습니다. 특별히 어떤 결과가 손에 잡힐 거라고 사실 당시에는 생각하지 않았었고요. 그런데 조사를 해보니 굉장히 놀라운 결과가 나타났습니다. 처음에는 한국에 몇 주간 와서 그냥 살펴보다가 집으로 돌아갈 생각이었는데 제가 실질적으로 그 총선을 관찰해보고 여러 증인들을 만나보았더니 뭔가가 미심쩍다는 것을 알게 되었습니다. 정말 훌륭한 증인들이 또 전문가들이기도 하였기 때문에 이런 각 분야의 증인이자 전문가들이 저한테 여러 가지 팩트를 제공해 주었습니다. 미국의 흔한 변호사 중에 저도 한 명입니다. 제가 법정에서 증인들의 발언을 많이 들어봤는데요. 2020년 당시에 제가 20명 정도와 대화를 했는데 훌륭한 법적 증인의 역할을 할 수 있을 정도로 굉장한 이야기를 저한테 해주었는데요. 아주 심각한 부정선거와 선거 조작이 있었다. 가짜 투표용지 그리고 전자개표기의 부정 그리고 선관위 네트워크의 해킹이 얼마나 용이한지 이런 모든 것들을 저에게 알려주었고요. 뿐만 아니라 절차적인 하자도 있었고 그 투표소에서 투명성이 너무나도 부족했습니다. 옵저버나 감시단의 역할이 충분하지 못했습니다. 마치 선관위가 공정하지 않고 편향적인 모습을 보인 선거였다고 말해도 과언이 아닐 정도였습니다. 이런 식으로 줄줄이 여러 가지 단서들이 나왔기 때문에요. KISST의 전직에 해당하는 미국의 대학의 전직 학자 모든 학자들께서 방금 말씀하셨죠. 하나님이 개입하지 않았다면 도대체 어떻게 이런 합당하지 않은 결과가 나올 수 있었을까라고요. 결국은 조작이 있었다는 이런 주장을 모든 학자님 같은 분이 말을 한다면 뭔가 크게 잘못되었다. 분명히 무언가가 잘못되었다라고 정말 알 수가 있었습니다. 전 세계 선거관리법에 대해서 이제는 제가 많이 알게 되었는데요. 단순히 개표와 선거 그 자체만 문제가 있었을 뿐만 아니라 선거에 부정이 있다고 생각이 됐을 때는 거기에 대해서 저항하고 요구할 수 있어야 합니다. 그리고 180일 이내에 문제 제기를 법적으로 할 수 있는 것으로 알고 있는데 실제로 그렇게 문제 제기가 제대로 되지 않았죠. 그 자체로도 크나큰 문제가 아닐 수 없습니다. 만약에 선거 결과에 대해서 한국에서 문제 제기를 하면 굉장히 스스로 피해를 입는 그런 상황인 것을 알 수가 있었습니다. 그런데 국제법화에서는 이런 것을 충분히 할 수 있다고 명시가 되었음에도 불구하고 한국의 훌륭한 시민들이 선거가 부정이 있었다고 문제 제기를 했을 때 올바른 대우를 받지 못했습니다. 외국의 개입도 있었다라고 주장을 했는데 저도 그랬을 소지가 분명히 있었다고 생각합니다. 어쨌든 한국의 언론에서는 이런 내용들을 보도하지 않았습니다. 관심을 갖지 않았죠. 왜 그럴까요? 문재인 정권 하에서 모두 이런 주제에 대해서 입막음을 하였던 것입니다. 한국의 선거 제도 자체에 문제가 있었는데도 언론에서는 이것을 알리지 않고 이런 얘기를 하는 사람들을 음모론자로 내몰았죠. 제가 해병대에서 정보 장교였는데요. 사람들이 일부러 기피하는 어떤 현상이 나타날 때는 반드시 수상히 여기고 살펴보아야 합니다. 어쨌든 제가 한국의 선거를 계속해서 예의주시하였고 2022년 대선 또 2024년
총선을 계속 예의주시하였는데 전자 해킹이 있었다, 조작이 있었다 라는 생각을 할 수 있게 되었고 국정원에서는 또 선관위의 개표 시스템을 들여다보면서 어떤 해킹이든 조작이든 가능하다는 결론을 얻었죠. 그만큼 선거 부정이 용이했다는 것입니다. 북한이 정기적으로 선관위 시스템을 해킹했다 라고 말을 했음에도 불구하고 선관위에서는 이 모든 사실을 부정하였습니다. 그리고 2023년을 지나 2024년 총선에서도 이런 근본적인 문제들이 해결되지가 않았습니다. 제가 아직도 이 문제를 고찰하고 있는 이유는 여러 정황과 증거가 이미 나와 있다는 것입니다. 그리고 제가 같이 일했던 팀이 2020년에 발견한 그 여러 증거들이 어떤 허위가 아니라 정말로 체계적으로 그 내용이 정리되어서 누구든지 볼 수 있게 하려고 있습니다. 그 결과로 탄생한 것이 있는데요. 지금 제가 들고 있는 이 보고서입니다. 그 어떤 정부나 언론이나 어떤 선관위도 이 보고서를 보면서 뭐가 잘못됐다고 말한 바가 없습니다. 한국 10파운드가 넘는 무게의 정보를 갖고 있는데요. 이런 보고서를 한교안 전 총리께서도 또 내용을 다루셨고 그 누구도 여기에 대해서 문제제기를 하지 않고 있죠. 그만큼 부정선거에 대해서 아직 지금 관심이 부족하다는 것입니다. 자유를 사랑하는 한국 국민들이 이런 모든 상황에 대해서 깊이 우려하고 있습니다. 이런 상황에서 저는 깊은 책임감을 느끼고 있습니다. 제가 그동안 알게 됐던 모든 사실들을 여러분과 나누고 싶습니다. The National Election Integrity Association Statement of the Election Monitoring Team. 전 세계 국가 선거협회 국제선거감시단의 성명서를 이제 읽어드리려고 합니다. 나중에 이 자료를 배포해드리도록 하겠습니다. 제가 이것을 적어왔고 하나하나씩 읽은 다음에 여러분들께 가질 수 있도록 제공을 하겠습니다. There is great precedence that has been set by the Carter Center for Democracy 카터 in the 민주주의 important role 센터에서는 of election monitoring teams that are independent and 선거감시단이 not aligned 민주주의에서 with the 중요한 역할을 government. 한다고 명시하고 We are 있고 here 정부와는 in that 독립적으로 same 활동해야 spirit 된다고 명시하고 and 있습니다. model. 그와 똑같은 정신으로 저희가 이 자리에 와 있습니다. 정부와 독립적인 선거감시단 Election Monitoring Team으로 줄여서 EMT라고 하겠습니다. 중요한 역할에 있어 훌륭한 선례를 남겼습니다. 저희는 같은 정신과 모델을 따라 이 자리에 왔습니다. Transparency and accountability are foundational to a trusted election process. 신뢰 가능한 선거 절차에서 근간이 되는 것입니다. 기본 요소입니다. The election process should be as absolutely simple as possible. The more complex the election process, the more likely there are opportunities for errors and fraud. 선거 절차는 가능한 한 단순해야 하고 선거가 복잡해질수록 오류와 부정의 가능성도 커집니다. The United States allows many EMTs not aligned with the government from other countries, and they are given great freedom and access to the election process. 미국은 외국에서 온 정부와 무관한 EMT 활동을 허용하고 있으며 이들에게 선거 과정에 대한 광범위한 자유와 접근권을 보장하고 있습니다. We are willing to meet with all political parties, all media, and all relevant
relevant parts of the South Korean government. We will be sharing our findings during our visit broadly with many media sources who have already indicated their willingness to meet with us. 저희는 모든 정당, 모든 언론, 그리고 대한민국 정부의 관련 부처와의 만남을 환영합니다. 이미 저희와의 면담 의사를 밝힌 여러 언론들과 함께 방문 기간 동안 저희의 관찰 결과를 널리 공유할 예정입니다. An EMT is a healthy part of a democratic republic. EMT는 건강한 민주공화국의 중요한 일부입니다. Citizens asking questions about the election should not be silenced nor labeled as conspiracy theorists. This is censorship and should not be allowed in a democratic republic. 선거에 대해 질문하는 시민들이 침묵당하거나 음모론자라고 낙인 찍혀서는 안 됩니다. 이는 검열이며 민주공화국에서는 허용되어서는 안 됩니다. An EMT shows the citizens of South Korea the United States cares and is paying attention. And this is critical to bolster the population of South Korea. Polling has shown that the trust and confidence in the election system is low. One of the Carter Center metrics of untrustworthy elections. EMT의 존재는 미국이 대한민국에 관심을 가지고 있다는 강력한 메시지를 전달하며 이는 한국 국민들에게 중요한 신호가 됩니다. 여론조사에 따르면 선거 시스템에 대한 신뢰와 확신이 낮은 것으로 나타났는데 이는 카터 센터가 신뢰할 수 없는 선거의 지표 중 하나로 보고 있는 문제입니다. The presence of an EMT is a significant deterrent to foreign malign influence operations. EMT의 존재는 외국의 악의적 개입 시도를 억제하는 데 중요한 역할을 합니다. There will be a report prepared and shared widely, including with the South Korean and the U.S. governments. 저희는 대한민국 및 미국 정부를 포함하여 보고서를 준비해서 널리 공유할 예정입니다. Thank you. 감사합니다. 세우세요. 예? 세우세요. 이거 세우라고요? 예. 잠깐만요. 질의응답 시간이 15분간 진행되겠습니다. 참석해주신 기자분들은 손을 들어서 국제선거감시단 인사분들께 질문을 해주시기 바랍니다. 예. 손을 들어주시면 제가 지목하도록 이거 세울까요? 예. 예. 영수증 주세요. 예? 영수증. 영수증 달라고요? 예. 아. 예. 운행이 종료되었습니다. 자동으로 입력된 미터기 요금을 확인해 주세요. 고맙습니다. 이거를 좀 보자. 스카이 데일리 기자입니다. 먼저 공정하고 투명한 선거를 위해 이 자리에 와주셔서 감사하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 최근에 선관위가 제가 허위 기사를 썼다고 주장하더라고요. 제가 쓴 기사는 윤석열 정부의 내란과 관련된 중국의 개입과 관련된 기사였는데요. 결국 이 중국 스파이가 미국 베이스 기지로 오키나와 미국 기지로 옮겨졌다고 들었습니다. 그리고 미국 본토로 송환이 됐다고 들었는데요. 결국 선거에 개입을 했다는 그런 결과를 받았습니다. 그렇기 때문에 한국의 보수 후보들이 쉽게 이길 수 있는 방법이 있으면 좋을 것 같기 때문에 미국 정부가 공식적으로 그런 방법이 있다면 하면 좋을 것 같고요.
윤석열 전 대통령이 뭐 윤어게인이라는 슬로건으로 한국으로 대통령직으로 돌아갈 수도 있고요. 제가 아는 한 윤 대통령님만이 대한민국에